المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لخلفه كما من رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا بهجر الدين بن جهجب الخير ولر الشيخ ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقام وأصولهما وفرائهما ولر الشيخ محمد نوي البتني وأصوله وفرائه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته
وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة السادسة والسبعون إصلاح الفساد بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلا. قال الله تعالى فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وقال صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصلح بين اثنين وقال خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تعين بجاهك من لا جاه له. واعلم أن هجر المسلم أكثر من 3 أيام مهما غضب عليه حرام أن واجهه
ولم يكلمه حتى بالسلام إلا لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسقين أو مبتدع فلا يحرم وإن كان هجره لا يفيده ترك الفسق نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق امتنع أما لو لم يواجهه فلا حرمة وإن مكث سنين كما قاله المدابغي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام فمن هجره فوق 3 فمات دخل النار والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله أدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah kita pengen habis ini pintu khatam. Jadi semua insyaallah manfaat ya yang dari Syekh Nawawi Banten rahimahullah. Ini kita untung kita ada di Jakarta, untung juga khususnya di Bukit Duri ini kita bisa ngaji, bisa belajar ilmu agama. Keuntungan sangat besar. Keuntungannya sangat besar. Bukan di dunia saja, namun nanti di negeri akhirat setelah kita berpulang ke rahmatullah. Ini ada satu kisah ini dari Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu dari kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qayyubi rahimahullah. Beliau menyampaikan sebuah ungkapan dari Sayyidina Ka'bul Ahbar, salah seorang pendeta Yahudi. Dulunya pendeta, kemudian masuk agama Islam, meluk agama Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah yuhasibul 'abda fa idza rajahat sayyi'atuhu 'ala hasanatihi yu'malu bihi ilan nar." Sesungguhnya Allah akan menghitung setiap hambanya. Nanti kita semua bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yaumul hisab, ada hari perhitungan amal baik kita dengan amal buruk kita. Langsung yang menghitung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menyangkal, tidak ada yang bisa mengelak. Enggak ada yang bilang saya enggak pernah ngerjain, enggak bisa. Karena Allah yang Maha mengetahui. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dunia silahkan kita bersilat lidah, pandai kita menggunakan macam-macam siasat untuk mengatakan orang ini salah atau benar, tapi nanti jangan lupa ada mahkamah Allah, ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba Allah pasti demikian akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bisa bilang yang benar itu salah, yang salah itu apa? Benar, bisa di alam dunia, bisa mengelak. Tapi nanti di hadapan Allah tidak ada satu hamba pun yang bisa mengelak dari mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah katakan, Al-Imam Ka'bul Ahbar rahimahullah, dia mengatakan sesungguhnya Allah akan menghisab semua hamba Allah. Akan ada yaumul hisab, hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rajahat sayyi'atuhu 'ala hasanatihi yu'malu bihi ilan nar. Kalau pas Allah hisab, Allah itu ternyata banyak amal buruknya ketimbang amal-amal kebaikannya.
Allah perintahkan orang ini untuk digeret kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha dahabu bihi ilaiha, kalau sudah malaikat membawa ini orang hampir masuk neraka, jadi malaikat yang bawa, hamba Allah, pas Allah hisab, Allah hitung, ternyata banyak amal apanya? Amal buruknya, banyak amal maksiatnya, dosanya kebanyakan. Allah perintahkan dibawa ke neraka, malaikat yang bawa. Pas dibawa oleh para malaikat, yaqulullahu ta'ala li Jibril, Allah katakan kepada malaikat Jibril, adrik abdi, temui hamba aku. Subhanallah, Allah masih sayang kepada hambanya. Tapi ingat, selama ini hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah sayang kepada ini hambanya, sangat sayang. Wahai Jibril, adrik abdi, kata Allah, temui hamba aku itu. Was'alhu, ini dia, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya, tanya kepadanya, apakah dia pernah duduk waktu hidup di alam dunia di majlis ilmunya orang yang alim. Allah tanya, Allah suruh tanya kepada ini orang melalui malaikat Jibril, tanya itu orang apakah dulu pernah hidup di alam dunia, pernah duduk di mana? Majlis ilmu terhadap seorang alim. Ini alim, orang yang mengerti ilmu agama, ada sanadnya, nggak sembarangan. Jadi ngomongnya nggak asal goblek, ada apanya? Referensi dari maraji, referensi daripada para ulama. Jadi bukan atas dasar pendapat sendiri, bukan. Yang bilang siapa? Kita belajar harus ada mata rantainya, dari guru A belajar kepada gurunya, terus sambung menyambung belajar ini kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang bilang al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, al-isnad minad din, belajar ilmu agama ada sanadnya, ada mata rantai belajarnya, bersambung sampai kepada baginda Rasulullah. Ini termasuk bagian dari agama. Jadi antum kalau yang belajar, lihat dulu ini guru pernah belajar kepada siapa. Jangan-jangan sampai tahun lagi nanti. Nah, kita lihat ini orang sampai belajarnya sama ini. Oh iya benar, dari gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada belajar menggunakan mata rantai dalam belajarnya, maka orang akan sembarangan bicaranya, akan ngawur sembarangan bicaranya. Makanya perlu adanya sanad pada masalah belajar ilmu agama. Ini Allah katakan, wahai malaikat Jibril, tanya kepada itu orang, apakah dulu hidup di alam dunia pernah duduk di majlisnya orang yang alim. Kalau pernah ini orang, kata Allah, fa'aghfiru lahu bi syafa'atihi, aku ampuni semua dosanya dengan syafaat itu orang alim. Ya Allah, untung kita anak antum sama, untung yang pernah mendapatkan guru-guru yang demikian, yang takut kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang jelas sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah demikian, kalau ini orang pernah hidup di alam dunia, duduk di majlis orang yang alim, maka aku ampuni dosa-dosa orang tersebut dengan syafaat itu orang alim. Ya Allah, subhanallah. Fayas'aluhu Jibrilu fayaqulu la. Langsung malaikat Jibril tanya kepada ini orang, ente pernah gak dulu hidup di alam dunia, duduk di mana? Majlis ilmunya orang alim. Fayaqulu la. Ini orang bilang apa? Lah, gak pernah. Sebelah musola rumahnya, tapi nggak pernah apa? Datang ke musola Nur Rahim. Pas mati baru masuk mana? Masuk ke Nur Rahim, masuk ke Al-Huda, baru pas mati. Lagi hidup nggak mau, nyampur nggak mau, nggak pernah ini orang apa? Nggak pernah masuk, nggak pernah duduk bersama orang alim. Fayaqulu Jibril, ya Rabbi innaka alimun bihali abdika. Maka Jibril mengatakan,
Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui keadaan hamba-Mu ini. Annahu qala la, itu hamba-Mu bilang bahwasanya dia tidak pernah duduk di majelisnya orang alim pada waktu hidup di alam dunia. Jadi nggak pernah ngaji, nggak pernah apa? Nggak pernah ngaji. Sebelah masjid, sebelah majlis taklim, sebelah musola, speaker kedengeran, nggak pernah apa? Nggak pernah datang, nggak pernah ngaji. Ya Allah, nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Fayaqulu, yang kedua Allah katakan, kalau memang ini orang nggak pernah duduk bersama orang yang alim pada waktu hidup di alam dunia, salhu hal ahabba aliman, tanya kepada ini orang, apakah dia pernah mencintai satu orang alim? Tanya tuh, pernah nggak dia mencintai apa? Satu orang alim. Jangan dibenci, apalagi di penjara, jangan. Fayaqulu la, maka dia bilang la, nggak pernah. Jadi nggak pernah cinta kepada siapa? Orang alim. Jadi nggak punya guru ini orang. Hidup di alam dunia, nggak pernah duduk di majelis orang yang alim, nggak pernah cinta pada orang alim. Fayaqul, kata Allah katakan yang ketiga, tanya pada ini orang, saluhu hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin. Ini penting juga ini. Apakah ini orang pernah duduk makan bareng bersama orang alim? Jadi antum seperti itu waktu. Buat apa? Kalau antum lihat ada orang yang alim, yang saleh, yang dekat kepada Allah, yang takut pada Allah, ada kesempatan makan bareng, duduk makan bareng. Jangan apa? Jangan apalagi bareng, tangan enak tuh. Makan tangan lontong, nggak bayar lagi, nggak makan apa. Duduk bareng gitu. Apa karena Allah nanya sampai kayak begitu tuh? Subhanallah. Allah nanya sampai kayak begitu. Ini kitab jelas. Ini kitabnya An-Nawadir. Yang ngarang adalah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Allah sampai tanya kepada itu hamba, apakah dia pernah duduk makan bareng bersama siapa? Orang yang alim. Antum biasanya kalau jangan pulang, jangan makan dulu. Yang belum yang habis bawa pulang tuh. Fayaqulu la, maka ini orang bilang apa? Nggak pernah makan bareng bersama orang alim. Yang keberapa itu? Udah itu. Yang ketiga, yang keempat kata Allah, saluhu hal sakana fi sikkatin fiha alimun. Orang dulu ngambil berkah sampai pengen rumahnya dekat orang alim. Subhanallah. Ada orang Kuningan tuh, ini punya orang tua, punya murid jamaah dari Kuningan kebetulan digusur. Dia pengen nyari rumah di sini, Haji Khairan itu. Sekarang anaknya Bang Pian, Bang Udin tuh. Nah itu beliau dari Kuningan kebetulan tuh. Pengen tinggal dekat rumah Ustaz Diyahuddin, subhanallah. Dia pengen tinggalnya dekat siapa? Rumah gurunya Ustaz Diyahuddin. Ya Allah, ada punya orang tua. Nah ini, ada ini hadisnya ini. Allah katakan, apakah tanya kepada itu orang, hal sakana fi sikkatin fiha alimun, apakah dia pernah tinggal di sebuah jalan, di jalan tersebut terdapat rumahnya orang alim. Ya Allah, antum untung dekat rumah orang alim, untung. Kerjaan dia apa? Baca Quran, baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, baca macam-macam, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu la, maka dia bilang, nggak pernah ya Allah, ya Allah, nggak pernah duduk di majlis ilmu. Yang kedua, nggak pernah apa? Cinta orang alim. Yang ketiga, nggak pernah apa? Makan bareng bersama orang alim. Yang keempat, tinggalnya nggak pernah dekat orang alim. Fayaqulu, yang kelima kata Allah, tanya wahai Jibril kepada itu orang, hal wafaqa ismuhu isma alimin aw nasabuhu nasaba alimin, apakah namanya pas cocok sama dengan nama orang alim, atau garis keturunannya nyambung gak dengan itu orang alim. Tanya, namanya adalah nama orang alim, namanya Alek namanya, namanya Joni namanya, rubah. Nanti kalau ada orang alim, ente tafaulan tuh, ambil keberkahan dari namanya tuh, ambil keberkahan dari namanya tuh, penting nih. Kata Allah, tanya, apakah namanya itu sama dengan nama siapa? Orang alim. Kemudian, apakah nasabnya sama dengan nasabnya itu orang alim? Fayaqulu la, maka ini orang bilang apa? Enggak, namanya enggak pernah cocok dengan namanya orang alim. Fayaqulu,
Kemudian yang keenam, salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu alim. Ini yang paling terakhir nih, paling terakhir. Tanya kepada itu orang, apakah dia pernah mencintai satu orang yang dimana satu orang ini pernah mencintai orang alim hidup di alam dunia. Jadi punya teman, punya kenalan, punya saudara, tetangga yang pernah cinta kepada siapa? Orang alim. Tanya kepada itu orang, hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman, fayaqulu na'am. Maka dia bilang, iya pernah ya Allah, saya pernah mencintai satu orang yang ini orang cinta kepada orang alim. Ya Allah, jadi ada untungnya tuh. Pernah cinta kepada satu orang yang ini orang cinta kepada siapa? Satu orang alim. Fayaqulullah, maka Allah katakan kepada malaikat Jibril, khudh biyadihi wa adkhilhul jannata fa inni qad ghafartu lahu bidzalika. Ya Allah, wahai malaikat Jibril, pegang itu orang tangannya, bawa itu orang, masukkan dalam surga aku, maka sesungguhnya aku ampuni semua dosanya dengan sebab yang demikian. Subhanallah. Sebab ini orang pernah apa? Pernah mencintai satu orang, yang satu orang ini pernah cinta kepada siapa? Satu orang alim. Jadi untung. Jadi antum, ya Allah, untung sampai mati niatin, tekadin tuh. Antum punya niatin, pengen terus ada di mana? Di majlis ilmu, karena sangat beruntung orang yang mengenal orang alim yang cinta kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ini kitab insyaallah akan khatam ya. Nanti insyaallah kita akan baca kitab ini An-Nawadir insyaallah. Setelah ini kitab insyaallah kita akan baca ini kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, sekarang cabang iman yang ke 76. Ini Syekh Nawawi Bantani rahimahullah ini. Ini ulama Indonesia yang terkenal di Al-Hijazain, di Mokkah, Madinah, Mesir, terkenal beliau ini. Di negeri Arab terkenal beliau, Al-Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau ini kecil orangnya, orang Jawa kan kadang gede badannya, ada gede, jarang, kecil. Dulu diundang beliau itu ke sebuah negara, karena masyhur nama beliau. Diundang beliau datang bawa muridnya orang Arab gede, datang turun dari pesawat, dari kapal, disambut oleh para ulama-ulama. Disangka yang gede tinggi Syekh Nawawi Banten, yang dihormatin itu orang yang merupakan muridnya, dicium tanganin, dimuliakan. Syekh Nawawi di belakang nggak tahu dia orang semua. Orang kenal karangannya doang, tahu karangannya, belum tahu apanya, orangnya. Yang dicium tanganin, yang dihormatin siapa? Muridnya yang gede, cium tanganin. Oh, dijamu segala macam. Syekh Nawawi ini yang aslinya nih, nggak dihiraukan, nggak dilihat-lihat sama sekali. Sampai duduk, kemudian maka satu orang ulama persilahkan agar Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah menyampaikan pidatonya di hadapan para ulama negeri tersebut. Yang naik bukan yang tinggi bukan, yang kecil. Maka antum jangan ketipu sama apa? Sama fisik, sampai yang gede oleh muridnya. Syekh Nawawi Banten demikian dia tuh, Sayyidul Ulama Hijaz. Gelar beliau Sayyidul Ulama'in Hijaz, jadi ulama Indonesia yang terkenal dari Arab. Syekh Nawawi Banten rahimahullah, beliau orang Banten, Al-Bantani. Nah, ini cabang iman yang ke-76, yaitu islahul fasadi bainal muslimina mahma wajada ilaihi sabila. Mendamaikan antara dua muslim yang sedang berseteru, yang lagi berantem. Ini merupakan cabang iman tuh. Jadi antum kalau seandainya ada muslimin, ada muslimah yang memang lagi berantem, jangan dikomor-komorin, tapi diapain? Dipisahin, diademin, kita yang lerai, kita yang damain. Ini merupakan cabang apa? Cabang iman yang ke-76. Dalilnya mana? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara engkau. Yang kedua, wa qala ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan lahu yakun lahu nasibun minha. Yang kemudian yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah,
ala ukhbirukum bi afdala min darajatis salati wassiyami wassadaqah. Kata Rasulullah, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian kerjaan yang lebih utama dari derajat sholat, puasa, sedekah. Ini kerjaan lebih tinggi pangkatnya, lebih utama ketimbang sholat, ketimbang puasa, ketimbang sedekah. Qalu, para sahabat bilang, bala, mau ya Rasulullah, kabarkan kepada kami ya Rasulullah, kerjaan apa, amal apa yang lebih utama dari apa tadi? Dari sholat, dari puasa, dan juga dari sedekah. Kata Rasulullah SAW, islahu dhatil bayyini, damaikan antara dua orang yang sedang berantem, yang sedang berseteru, damaiin tuh. Itu merupakan kerjaan yang paling utama dari sholat, dari puasa, dari apa? Dari sedekah. Jangan jadi provokator kita. Emang dia begitu tuh. Emang dia begitu. Berantem akhirnya orang jadi panas, nggak boleh. Itu merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang sedang berseteru, yang sedang berantem, maka kita sunnah untuk mendamaikannya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dalil yang berikutnya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati islahu dhatil bayyini. Sedekah yang paling utama adalah mendamaikan dua orang yang sedang berantem atau berseteru. Sedekah yang paling utama itu, yang paling utama. Kita boleh ngasih orang duit, makanan, minuman, baju, sedekah, semua itu. Tapi ingat, ada yang paling afdal, ada yang paling utama, yaitu apa? Islahu dhatil bayyin, mendamaikan antara dua orang yang sedang berantem atau berseteru. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bikadzabin, bukan pendusta agama. Siapa? Man aslaha bainatsnaini faqala khaira, orang yang mendamaikan dua orang yang sedang berantem berseteru, bukan pendusta agama. Jadi antum kalau pengen orang yang jujur, orang-orang yang benar, yang jujur, lihat ini orang pas lagi ada orang yang lagi berantem, lagi berseteru, damain apa jadi kompor. Kalau jadi kompor, ini orang berarti apa? Kadzab, pendusta agama. Kalau dia memang dia mendamaikan antara dua orang yang sedang berseteru, maka ini orang yang bukan pendusta agama. Faqala khairan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati an tu'ina bijahika man la jahalahu. Sedekah yang paling utama, engkau membantu saudara engkau yang tidak punya pangkat dengan pangkat engkau. Yang kita punya jabatan nih, dari jabatan RT, jabatan RW, jabatan lurah, bantu orang yang nggak punya apa, yang punya jabatan, bantuin, jangan diapain, jangan kita malah mempersulit, jangan, kasih kemudahan. Ini merupakan anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata pengarang rahimahullah, wa'alam, ketahuilah, anna hajral muslimil muslima aktsara min 3 ayyamin, bahwasanya enggak tegur-teguran antara satu muslim dengan muslim lainnya, muslimah dengan muslimah yang lainnya. Berantem, kalau berantem kan enggak ngomong, enggak tegur-teguran, lebih dari 3 hari, mahma ghadiba alaihi, manakala dia marah atasnya, haramun, enggak boleh, haram, an wajahahu walam yukallimhu hatta bisalami, ketemuan amrokan, dia nggak ngomong, sekalipun dengan salam nggak boleh. Kalau kita lagi berantem, sekalipun salam kita ucapin. Lagi nggak ada namanya orang nih, ucapin salam, karena salam dapat menghilangkan menghilangkan sesuatu yang buruk yang dari hati kita. Kita ucapin salam. Lagi berantem, berseteru, minimal ucapin apa tadi? Assalamualaikum warahmatullah. Ucapin demikian, nggak boleh diam. Diam bagaimana hukumnya? Hukumnya haram, tidak boleh lebih dari berapa tadi? 3 hari. Nggak boleh kita. Sekalipun kita hanya mengucapkan salam, itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Illa li udhrin syar'iyyin, kecuali ada udhur syar'i. Contohnya bagaimana udhur syar'i? Kakaunil mahjuri nahwa fasiqin aw mubtadi'in fala yahrumu, seperti orang yang dihajarkan, yang tidak diajak bicara ini seumpama orang fasik.
Al-fasik al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar taat daripada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki pakai gelang, fasik itu. Laki-laki pakai kalung, fasik. Laki-laki pakai emas, fasik, nggak boleh. Laki-laki bukan tempatnya, bukan. Atau perempuan kayak laki-laki, fasik kayak begitu, jadi nggak boleh. Orang fasik makruh jadi imam. Bahkan satu ulama mengatakan haram, tidak diperbolehkan jadi imam. Udah jadi imam masih pakai celana pendek keluar, nggak boleh. Fasik itu orang. Kan laki-laki aurat itu, dengkul ke bawah apa itu? Aurat laki-laki. Laki-laki sudah jadi imam, kemudian dia melakukan hal fasik, satu ulama hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Demikian, kalau ini orang-orang fasik nggak diajak bicara, maka tidak haram hukumnya. Yang kita hajarkan, yang kita nggak ajak bicara, yang kita lagi marah dengan dia adalah orang fasik. Fala yahrumu, maka hukumnya tidak haram. Wa in kana hajruhu la yufiduhu tarkul fisqi. Makanya antum kalau pengen jadi imam, milih orang jadi imam, lihat dulu itu orang kesehariannya. Oh, keseharian benar, kesehariannya benar, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Silahkan suruh jadi apa? Jadi imam. Juga kita tahu diri. Nah, kita belum benar nih, jangan maju jadi apa? Jadi imam, kecuali makmumnya fasik semua, silahkan boleh deh. Yang di belakang jadi jamaah nih fasik semua, silahkan kita maju. Kita orang yang paling sedikit fasiknya, silahkan, nggak masalah. Dan semua fasik semua sekampung, kita minimal sedikit fasiknya, maju silahkan jadi imam. Tapi kalau ada yang benar, ada yang baik, ada yang soleh, jangan maju kita. Orang lain sudah apa? Suruh yang baik ini, yang soleh ini maju jadi apa? Jadi imam. Jadi orang fasik makruh jadi imam. Bahkan ulama dan mengatakan apa? Hukumnya haram menjadi imam. Jadi kalau seandainya ini orang-orang fasik atau ahli bid'ah, maka nggak haram kita nggak negor dia. Fasik ini orang. Wa in kana hajruhu la yufiduhu tarkul miskinah. Tetapi law alima anna hajrahu la yahmiluhu ala ziratil fisqi imtana'a. Kalau ini orang tahu, nggak ditegur, nggak diajak bicara, malah membawa ini orang tanpa fasik, maka hukumnya haram, nggak boleh, nggak boleh. Jadi nggak boleh kalau seandainya kita nggak tegur, ini orang malah tambah kefasikannya, nggak boleh. Kita orang yang ngerti, tegur dia. Amma law yuwajihu fala hurmata. Adapun kalau seandainya nggak amprokan, tadi haramnya kalau seandainya apa? Amprokan. Lagi marah sama orang kita ini, amprokan, nggak boleh diam, mesti apa itu? Tegur, assalamualaikum minimal. Bagaimana kabarnya? Sehat kabarnya? Sekalipun lagi apa tuh? Lagi berantem tuh. Jangan, nggak boleh sampai nggak tegur-teguran, itu haram. Apalagi sampai lebih dari berapa hari? 3 hari, nggak boleh, hukumnya haram. Jadi kalau nggak amprokan, bagaimana hukumnya? Tadi yang haram kalau seandainya apa? Amprokan sampai ketemuan, ketemu di jalan, kita lagi marah ini orang, nggak boleh diam, harus apa? Tegur itu orang, minimal dengan kalimat tadi apa? Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau seandainya tidak amprokan dan ketemuan, fala hurmata, maka nggak haram. Wa in makadha sinina, sekalipun bertahun-tahun, yang penting nggak ketemu dia gitu. Kalau ketemu nggak boleh dia. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, pasti ketemu ya pasti. Kalau nggak ketemuan nggak masalah, tidak haram. Tapi kalau ketemuan mesti apa itu? Mesti ngomong, mesti tegur kepada orang yang sedang berseteru tadi. Kama qalahul mudadiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mudadiri rahimahullah. Dalilnya mana? Kalau lagi marahan nggak boleh diam-diaman, harus tegur-teguran tuh. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Nggak boleh, haram artinya bagi seorang muslim atau muslimah untuk tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak boleh, sekalipun lagi marah, lagi kesel, lagi gedek, lagi ada masalah, dalam apa? Tetap tegur, minimal tadi dengan kalimat assalamualaikum. Kata Rasulullah SAW, ini konsekuensi hukumnya bagi orang yang nggak tegur saudaranya, apalagi sekandung, nggak tegur-teguran. Orang yang tidak tegur saudaranya lebih dari 3 hari, kata Rasulullah SAW, faman hajarahu fawqa 3,
Orang yang ketemuan saudaranya lagi berantem, lagi berseteru, kemudian dia nggak tegur saudaranya lebih dari 3 hari, famata, sampai dia sudah meninggal dunia, dari umur meninggal dunia, masih dalam keadaan apa itu? Marah dengan saudaranya, nggak tegur-teguran dengan saudaranya, kemudian dia meninggal dunia, kata Nabi Muhammad SAW, dakhalan nar, ini orang pasti masuk ke dalam apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh kita, nggak boleh sampai nggak tegur-teguran sekalipun dalam kondisi dan lagi marah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.